Next part, advantages of biodiesel. First, it is it is produced from renewable resources. Second, it can be used in diesel engine. Third, less greenhouse gases emission. Biodegradable and non-toxic, better fuel economy, positive economic impact, more health benefits, grown, produced and distributed locally. म्हणजे काय, अपारंपरिक सोर्स असतील त्याच्यापासून बनवतो आपण बायोडिझेल, डिझेल इंजिनमध्ये वापरतोय, ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन आहे, बायोडिग्रेडेबल म्हणजे त्याचं डिग्रेडेशन होऊ शकतंय, नॉन टॉक्सिक म्हणजे विषारी असू शकत नाही, बेटर फ्युअल इकॉनॉमी, पॉझिटिव्ह इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट, मोर हेल्थ बेनिफिट्स, ग्रोन, प्रोड्युस्ड अँड डिस्ट्रीब्युटेड लोकली. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला सगळं काय म्हणतो, डिसएडव्हान्टेजेस. डिसएडव्हान्टेजेस असतील तर काय, व्हॅरिएशन इन क्वालिटी ऑफ बायोडिझेल, क्वालिटीमध्ये व्हॅरिएशन होतंय, नॉट सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल used in low temperature, food shortage, water shortage, increased use of fertilizer, monoculture, fuel distribution, clogging in engine pack होऊ शकते, used पेट्रोलियम डिझेल टू प्रोड्यूस बायोडिझेल, बायोडिझेल तयार करण्यासाठी आपल्याला पेट्रोलियम डिझेल वापरावं लागते. ठीक आहे, एकाला पण काय म्हणतो ॲडव्हान्टेजेस, सेकंड आहे डिसएडव्हान्टेजेस. फर्स्ट, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बायोडिझेल. फर्स्ट, it is produced from renewable resource, can be used in diesel engine, less greenhouse gas emission, biodegradable and non-toxic, better fuel economy, positive economic impact, more health benefits, grown, produced and distributed locally. Disadvantages of biodiesel, variation in quality of biodiesel, not suitable for use in low temperature, food shortage, water shortage, increased use of fertilizer, monoculture, fuel distribution, clogging in engine, use of petroleum diesel to produce a biodiesel. कौन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फास्ट. हाँ सतावन. Advantages of biodiesel. It is from हाँ रिन्यूएबल renewable sources, can be used in diesel engine, less greenhouse emission, biodegradable and non-toxic, better fuel economy, positive economic impact, more हाँ मोर हेल्थ बेनिफिट्स. grown, produced and distributed locally. हाँ डिसएडवांटेजेस. Disadvantages of biodiesel. Variation in quality of biodiesel, not suitable for use in low temperature, food shortage, water shortage, increased use of fertilizer, monoculture, fuel distribution, uh, dogging in engine, use of petroleum diesel to produce the biodiesel. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये एक जण फास्ट. हाँ सतावन. Advantages of biodiesel. हाँ It is produced from renewable resources, can be used in diesel engine, less greenhouse emission, biodegradable and non-toxic, better fuel economy, positive economic impact, more health benefits, grown, produced and distributed locally. हाँ डिसएडवांटेजेस. Disadvantages of biodiesel, variation in quality of biodiesel, not suitable for use in low temperature, food shortage, water shortage, increased use of fertilizer, monoculture, fuel distribution, dogging in engine, use of petroleum diesel to produce the biodiesel. क्लॉगिंग आहे, CLOGGING. क्लॉगिंग म्हणजे काय, इंजिन पॅक होऊ शकतं. हे लक्षात, क्लॉगिंग म्हणजेच काय, इंजिन आपलं काय होऊ शकतंय, पॅक होऊ शकतंय. नेक्स्ट मुलामध्ये प्रदेश. Advantages of biodiesel. हां First, it is produced from renewable resources. Second, can be used in diesel engine. Third, less greenhouse gas emission. Fourth, biodegradable and non-toxic. Fifth, better fuel economy. Sixth, positive economic impact. Seventh, more health benefit. Eighth, grown, produced and distributed locally. Disadvantage of biodiesel. First, variation in quality of biodiesel. Second, not suitable for use in low temperature. Third, food shortage. Fourth, water shortage. Fifth, increased use of fertilizer. Sixth, monoculture. Seven, fuel distribution. Eight, clogging in engine. Ninth, use of petroleum diesel to produce the biodiesel. गुड. मुलीमध्ये एक जण
स्वतःहून अश्विनी. Advantages. हां फर्स्ट. It is produced from renewable resources, can be used in diesel engine, less greenhouse gases emission, biodegradable and non-toxic, better fuel economy, positive economic impact, more health benefits, grown, grown produced and distributed locally. Disadvantages. Disadvantages of biodiesel: variation in quality of biodiesel, Hmm. not suitable for use in low temperature, food shortage, water shortage, increased use of fertilizer, monoculture, fuel distribution, clogging in engine, use of petroleum diesel to produce the biodiesel. Good. Next, write करा. Advantages. Fast. झालं कंप्लीट. 1 minute. मुलीमध्ये मुलींनो कंप्लीट झालं. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस.
झालं sir. हा मुलीमध्ये पास Yes, sir. Yes, sir. झालं कम्प्लीट. नेक्स्ट पार्ट हेडिंग टाका पेट्रोलियम. नेक्स्ट हेडिंग काय टाकलं पेट्रोलियम. श्रेयस A37. श्रेयस हा पाटील नायक आहेत का? काय नेक्स्ट पार्ट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कोणाला म्हणतो बघा. पेट्रोलियम इज अ डार्क ग्रीनिश ब्राउन. पेट्रोलियम इज अ डार्क ग्रीनिश ब्राउन आहे. Viscous oil is usually found in earth crust. The oil is usually found coating upon a layer of brine and has a layer of gas top of it. एकदम सिंपल आहे. त्यानंतर काय कंपोजिशन. पेट्रोलियम हेडिंग टाका. 4 शब्द फक्त लिहा. पेट्रोलियम इज अ डार्क ग्रीनिश ब्राउन विस्कस ऑइल. नेक्स्ट कंपोजिशन. कंपोजिशन असेल तर आपण काय दाखवतोय. कार्बन इज इक्वल टू 79.5 to 87.1. हायड्रोजन इज 11.5 to 14.8. nitrogen plus oxygen is equal 0.1 to 3.5 and sulfur is 0.1 to 3.5. येईल का सांगता बघा. एकदम सिंपल आहे. लक्षात येत ना सर. हा येईल का सांगता बघा. कंपोजिशन काय. The average composition of crude petroleum is carbon is equal to 79.5 to 87.1. hydrogen काय 11.5 to 14.8. nitrogen plus oxygen काय 0.1 to 3.5 and sulfur is equal to 0.1 to 3.5. येईल लक्षात. आणि त्याच्या अगोदर काय कंपोजिशनच्या अगोदर आपण काय सांगतोय. पेट्रोलियम इज अ डार्क ग्रीनिश ब्राउन विस्कस ऑइल युजली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. जमिनीखाली सापडत आहे. ते डार्क आहे, ग्रीनिश आहे, ब्राउन आहे, विस्कस आहे. ऑइल इज युजली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट किंवा कोटिंग अपॉन अ लेअर ऑफ ब्राइन अँड हॅज अ लेअर ऑफ गॅस टॉप ऑफ इट. एवढं राईट करतं. यश Yes, sir. कम्प्लीट झालं. सर ते काय हॅज अ लेअर ऑफ गॅस टॉप ऑफ इट. गॅस टॉप. मुलीमध्ये स्नेहल कम्प्लीट झालं. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट कंपोजिशन. सिंपल कंपोजिशन आहे. द एव्हरेज कंपोजिशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज कार्बन इज इक्वल टू 79.5 to 87.1. hydrogen is equal to 11.5 to 14.8. nitrogen plus oxygen is equal to 0.1 to 3.5. sulfur is equal to 0.1 to 3.5. fast.
कोण सांगते? Composition. The average composition of crude petroleum is carbon 79.5 to 87.1%, hydrogen 11.5 to 14.8%, nitrogen plus oxygen is equal to 0.1 to 3.5%, sulfur is equal to 0.1 to 3.5%. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये Composition. The average composition of crude petroleum is carbon is equal to 79.5 to 87.1%, hydrogen is equal to 11.5 to 14.8%, nitrogen plus oxygen is equal to 0.1 to 3.5%, and sulfur is equal to 0.1 to 3.5%. गुड. नेक्स्ट. Com- हां ठीक आहे, कंटिन्यू करा. Composition. The average composition of crude petroleum is carbon is equal to 79.5 to 87.1%, hydrogen 11.5 to 14.8%, nitrogen plus oxygen is equal to 0.1 to 3.5%, and sulfur is equal to 0.1 to 3.5%. गुड. हां राईट करा. हां झालं कंप्लीट. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट बघा. हां क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम. त्याचे 3 टाईप्स आहेत. पहिला पॅराफिन बेस टाईप क्रूड, ॲस्फाल्टिक बेस आणि थर्ड मिक्स्ड बेस. या ठिकाणी बेस्ट झाले. काय सांगणार आहोत, कोणते 3 टाईप्स आहेत? Classification of petroleum. There are 3 types of petroleum. First, paraffin based type, asphaltic base and mixed base crude. सांगता येईल. There are 3 types of petroleum. First type paraffin base, asphaltic base, mixed base. Paraffin base कुणाला म्हणतो? This is the mainly composed of the saturated hydrocarbon from CH4 to C15S72 and little of the naphthalene and aromatics. The hydrocarbons from C18 to C35S72 are the semi-solid called as wax. म्हणजे यामध्ये पॅराफिन बेस असेल तर वॅक्सेस किंवा मेन त्याच्यामध्ये आपण पकडतो. सेकंड टाईप आहे त्याला आपण काय म्हणतो? एस्फाल्टिक बेस टाईप क्रूड. This mainly contains cycloparaffins or naphthalene with smaller amount of paraffin and aromatic hydrocarbon. And the last is mixed base type crude. It contains
Both paraffin and asphaltic or hydrocarbons are generally rich in the semi-solid waxes. काय सांगता येईल बघा, पॅराफिन बेस, asphaltic base, mixed base. Paraffin base असेल, this is mainly composed of saturated hydrocarbon from CH4 to C35 to H72 and little of the naphthalene and aromatics. The hydrocarbon from C18 to C35 H72 are semi-solid called as waxes. The second, asphaltic base type crude. This mainly contains cycloparaffins or naphthalene with smaller amount of paraffin and aromatic hydrocarbon. Mixed base type crude, it contains both paraffin and asphaltic or hydrocarbons are generally rich in the semi-solid waxes. Good. Next, Aditya, continue. Yes, sir. Classification of petroleum. First, paraffin based type crude. This is mainly composed composed of the saturated hydrocarbon from CH4 to C35S72, the little of the naphthalene and aromatics of the hydrocarbon from C18 to C35S72 are called waxes. Second, nice. asphaltic based type crude. These mainly contain cyclopropene or naphthalene or naphthalene with smaller amount of paraffin and aromatic of hydrocarbon. Third, mixed base type crude. It contain both paraffin and asphalt or hydrocarbon are generally rich in the semi-solid waxes. Next. Sakshi. Yes, sir. Continue करा. First, paraffin base है, BASE. Paraffin based type crude. This is mainly composed of the saturated hydrocarbon from CH4 to C35H72 and little of the naphthalene and chromatic and hydrocarbon from C18 to C35H72 are semi-solid called as waxes. Aspartic base type crude. These mainly contain cycloparaffins and naphthalenes with smaller amount of paraffin and chromatic of hydrocarbon. Mixed base type, it is contain path paraffin and aspartic or hydrocarbons are generally rich in the semi-solid wax. Next, हेलो सर, आवाज नहीं है।
हां यश येस सर. काय डाऊट आहे का? नो सर. हां कंप्लीट झालं की सांगा, राईट करा. हां कंप्लीट झालं असेल तर सांगा रे. झालं कंप्लीट? येस सर. मुलीमध्ये मुलींनो Yes, sir. कंप्लीट झालं? ठीक नाही आहे. झालं सर. बरं ठीक आहे ले. नम्रता A26. युवराज. सर 1 मिनिट हा, राहिले थोडं. हं.
झालं सर. बघा नेक्स्ट पार्ट, फक्त हेडिंग टाका, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. टाकलं हेडिंग, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. झालं हेडिंग. बघा नेक्स्ट, हा ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, याच्यावर शक्यतो क्वेश्चन विचारत नाहीत, पण असू द्या. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थेरी, पेट्रोलियम हॅज रिझल्टेड फ्रॉम पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन एलिमेंट्स अँड व्हेजिटेबल. कुठून स्टार्ट आहे पेट्रोलियमचं ओरिजिन कुठं आहे? मरीन एनिमल्स आहे, व्हेजिटेबल्स आहे. चेंज इन अर्थ ऍट बरीड, बरीड म्हणजे काय? पुरलेलं मटेरियल आहे. चेंज इन अर्थ ऍट बरीड, these are material underground. अंडरग्राउंड म्हणजे काय? जमिनीच्या खाली पुरलेले काय एनिमल्स असतील, व्हेजिटेबल असतील, हे काय मेन ओरिजिन आहे. They have been subjected to intense and pressure and heat during ages of time. And last, the conversion of this material into various hydrocarbon under influence of radioactive substances. Simple आहे, ओरिजिन काय? मरीन एनिमल्स आहे, व्हेजिटेबल आहे. सेकंड, buried this material underground आहे, subjected to intense and pressure and heat during ages of time. And fourth one is conversion of this material into various hydrocarbon under the influence of radioactive substance. हे लिहायची गरज नाही, फक्त लक्षात ठेवा की ओरिजिन असेल तर काय डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन एनिमल्स अँड व्हेजिटेबल. ठीक आहे, फक्त हेडिंग टाका आता, रिफायनिंग ऑफ क्रूड ऑइल. टाकले हेडिंग, रिफायनिंग ऑफ क्रूड ऑइल. लास्ट पॉइंट, रिफायनिंग म्हणजे काय? शुद्धीकरण आहे. क्रूड म्हणजे कच्च्या तेलापासून कच्च्या तेलाचं आपण काय करतो? शुद्धीकरण करतो. त्याला आपण काय म्हणतो? प्युरिफिकेशन ऑफ ऑइल. टाकले हेडिंग, रिफायनिंग ऑफ क्रूड ऑइल. आणि या सगळ्या नोट्स तुम्हाला अपलोड केलेत. ठीक आहे, नोट्स असाइनमेंट सगळं अपलोड केलेलं आहे, तुम्ही नंतर बघू शकता. ठीक आहे, हेडिंग टाकलं असेल तर बघा, रिफायनिंग म्हणजे काय? प्युरिफिकेशन. कुणाचं? क्रूड ऑइल म्हणजे कच्च्या तेलाचं आपल्याला प्युरिफिकेशन करायचं. नेक्स्ट पार्ट, मग काय म्हणता येईल? द क्रूड ऑइल इज सेपरेटेड इनटू अ व्हेरियस युजफुल फ्रॅक्शन्स बाय fractional distillation and finally converted into desired specific product. The process is called refining of crude oil. वेगवेगळ्या टेम्परेचरला वेगवेगळे ऑइल्स बाहेर पडत आहेत. And the fluent set for this purpose are called oil refineries. The process of refining involves following steps. पहिली स्टेप आहे सेपरेशन ऑफ वॉटर. फर्स्ट स्टेप आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? सेपरेशन ऑफ वॉटर. वॉटर आपल्याला सेपरेट करायचं आहे, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? कॉटरेल्स प्रोसेस. त्या टाईपच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे? कॉटरेल्स प्रोसेस. द कॉटरेल्स प्रोसेस असेल तर काय म्हणू शकतोय? द क्रूड ऑइल फ्रॉम ऑइल इज एक्स्ट्रीमली स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑइल अँड साल्ट वॉटर. Second, removal of harmful compound. It is divided into 3 steps. First, separation of water. Second, removal of harmful sulfur compound. And third, fractional distillation. Refining of, सांगता येईल का बघा? Refining of crude oil is divided into 3 steps. First step, separation of water. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? Cottrell's process. Second, removal of harmful sulfur compound. And third one is fractional distillation. कोणते 3 टाइप्स आहेत तो सांगा परत एकदा. कोण सांगते? It is divided into 3 steps. First, एक जण सांगता येईल का? Separation of water, removal of harmful sulfur compound. Third is fractional distillation. Fractional distillation. Good. बघा एकदम सिंपल आहे. कोणता आहे? फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ वॉटर, रिमूव्हल ऑफ हार्मफुल सल्फर कंपाऊंड. अँड थर्ड इज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. मग लिहिता येईल, रिफायनिंग ऑफ क्रूड ऑइल. द क्रूड ऑइल इज सेपरेटेड इनटू व्हेरियस फ्रॅक्शन्स बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. ज्या ॲपरेटस मध्ये आपण ऑइल प्युरिफाय करतोय त्या ॲपरेटसला आपण काय म्हणतो? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. आणि त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय?
refining of crude oil. बघा परत एकदा, the crude oil is separated into various fractions by fractional distillation and finally converted into desired specific product. The process is called refining of crude oil and the fluent set for this purpose is called refineries. हा कोणता शब्द आहे? Refineries. The process of the refining involved following steps. First, separation of water, Cottrell's process. The crude oil from oil is extremely stable emulsion of oil and salt water. Second, removal of harmful sulfur compound. This involves treating oil with a copper oxide. A reaction occurs with sulfur compound with result formation of the oil copper sulfide solid, which is then removed by filtration. And third step is fractional distillation. ठीक आहे. रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑइल लिहिता एवढा पार्ट. Yes, sir. ठीक आहे. कोणता काही लक्षात येत नसेल तर विचारा. ठीक आहे. कंप्लीट झालं की सांगायचं. कोणता एखादा शब्द लक्षात येत नसेल तरी विचारा. प्रगती. सर खाली घ्या सर स्लाइड.
अनिकिता झालंय कम्प्लीट? 2 मिनिटं सर. ओके. रेश्मा Yes, sir. Complete. प्रगती कंप्लीट झालं प्रगती? Yes, sir. ठीक आहे. लास्टच्या 1-2 लाईन्स लिहायच्या इथे पर्यंत. स्टेप 3 फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. स्टेप 3 फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन पर्यंत लिहा. यश कंप्लीट झाला? आदित्य? Yes, sir. झालं. Yes, sir. झालं. ठीक आहे. हा आता बघा नेक्स्ट दिसतंय व्यवस्थित फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन? नाही. हा दिसतंय? हा सर दिसते. Yes, sir. हा बघा नेक्स्ट पार्ट फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. त्याच्या अगोदर आपण डायग्राम बघू म्हणजे लक्षात येईल. टॉपला काय तो गॅसेस आहे. आता इथे दिले बघा रेंज. अनकंडेन्स्ड गॅसेस असेल कॉलम आहे फर्स्ट नेम ऑफ फ्रॅक्शन बॉइलिंग रेंज अप्रॉक्सिमेट कंपोजिशन. ठीक आहे. पहिला काय गॅसेस असेल तर त्याची बॉइलिंग रेंज बिलो 30. सगळ्यात अगोदर कोण बाहेर पडतोय? गॅसेस बाहेर पडतायत. गॅसेस बाहेर पडतायत म्हणजे काय C1 to C4. C1 म्हणजे कोण असतोय? मिथेन. C2 इथेन. C3 प्रोपेन आणि C4 कोण असतो? ब्युटेन. हे लक्षात. अनकंडेन्स्ड गॅसेस मध्ये त्याची बॉइलिंग रेंज काय बिलो 30 आहे. C1 to C4. सेकंड पेट्रोलियम इथर. सेकंड कोण आहे? पेट्रोलियम इथर. पेट्रोलियम इथर असेल तर त्याची रेंज काय 30 to 70. आता या ठिकाणी 2 नंबरला कोण बाहेर पडणार आहे? पेट्रोलियम इथर. त्यांच्यामध्ये कोण आहे तो? C5 to C7 पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन. नेक्स्ट गॅसोलिन और पेट्रोल 40 to 120 C5 to C9. नेक्स्ट नॅफ्था और सॉल्वेंट 120 to 180 C9 to C10. Next kerosene 180 to 250 C10 to C16. Diesel oil 250 to 320 C10 to C18. Heavy oil 320 to 400 C17 to C30. आणि लास्ट रेसिड्यू पेट्रोलियम कोक असेल अस्फल्ट असेल अबो 400 डिग्री सेल्सिअस. आणि जो कार्बनचं कंपोजिशन आहे ते काय C30 to C30 आहे अबो. हे लक्षात. काय बघा या ठिकाणी बघा टॉपला कोण बाहेर पडणार आहे? गॅसेस. त्यानंतर काय पेट्रोलियम इथर. त्यानंतर कोण आहे? गॅसोलिन नॅफ्था केरोसिन डिझेल ऑइल लुब्रिकेटिंग ऑइल. हे त्याच्या टेम्परेचर रेंज नुसार बाहेर पडणार आहे. आणि एकदम बेसला कोण बाहेर पडते हो? हेवी ऑइल. बेसला कोण बाहेर पडणार आहे? हेवी ऑइल. ठीक आहे. या ठिकाणी आपण स्टीम पास करतोय. या ठिकाणी काय फर्नास आहे. या ठिकाणी टेम्परेचर आपण 4 डिग्री सेल्सिअस आहे. क्रूड ऑइल याच्यामधून आपण पास करतोय. बघा नेक्स्ट पार्ट फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. कुणाला म्हणतो आपण फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन? द क्रूड ऑइल इज देन हीटेड. क्रूड ऑइल आपण हीट करतोय 400 डिग्री सेल्सिअस इन आयर्न रिटॉर्ट.
एक मोठासा टँक आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय, रिटॉर्ट म्हणजे काय, टँक आहे, लोखंडाचा टँक आहे, त्याच्यामध्ये क्रूड ऑइल आपण 400 डिग्री पेक्षा जास्त टेम्परेचरला हीट करतोय, वेअर ऑल volatile constituent except residue are evaporated. सगळे गॅसेस प्रोडक्ट बाहेर पडत आहेत, फक्त रेसिड्यू किंवा हेवी प्रोडक्ट्स काय होतोय, इव्हॅपोरेट होतोय, शिल्लक राहतोय. The hot vapors are then passed fractionating column. जो fractionating column आहे तो कसा आहे, tall cylindrical tower containing small chimneys. आता बघा याला आपण काय म्हणतोय, हा आयर्न रिटॉर्ट आहे आणि हा टावर आहे. या आयर्न रिटॉर्ट मध्ये क्रूड ऑइल आपण 400 डिग्री सेल्सिअसला हीट करतो. फर्नास म्हणजे काय, जोतभट्टी. आपण लोखंडाचं जर बघितले प्रिपरेशन, आपण 10वीला असेल तुम्हाला जोतभट्टी वगैरे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, फर्नास. त्याचं टेम्परेचर काय, मॅक्सिमम टेम्परेचरला आपण वितळवतो. आता लोखंड आपल्याला वितळवायचं असेल तर त्या फर्नास मध्ये मॅक्सिमम काय 1200 पेक्षा जास्त टेम्परेचरची गरज असते. आता या ठिकाणी आपण जो फर्नास आहे यामध्ये जो टेम्परेचर घेतोय ते 400 डिग्री आहे, आणि या ठिकाणी फ्रॅक्शनेशन ज्याच्यामध्ये होत आहे त्यालाच आपण काय, टॉल सिलेंड्रिकल टावर आहे. त्याच्यामध्ये काय छोट्या छोट्या चिमनीज आहेत बघा. एकच पार्ट बघितला तर याला आपण काय म्हणतोय बघा, ट्रे, हा मिडल पार्ट चिमनी, आणि या चिमनीवर कव्हर आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय, डाऊन स्पॉट. आणि लूज कॅप या कॅप मधून काय गॅसेस प्रोडक्ट बाहेर पडतात. तुम्हाला माहिती आहे जर कॅप लूज असेल तर गॅसेस बाहेर लीक होऊ शकतात. एकच बघा, याला आपण काय म्हणतो, टावर. त्यानंतर हा छोटा पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, चिमनी. हा जो पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, डाऊन स्पॉट. आणि जो कॅप आहे हा कॅपला आपण काय म्हणतो, लूज कॅप. हे लक्षात परत एकदा बघा. Fractional distillation, the crude oil is then heated to about 400 degrees Celsius in iron retort. हा जो पार्ट आहे याला आपण काय म्हणतो, आयर्न रिटॉर्ट. याच्यामध्ये क्रूड ऑइल 400 डिग्री सेल्सिअसला आपण हीट करतोय. जर आपण हीट केलं तर काय म्हणणार आहे, वेअर ऑल व्होलाटाईल कन्स्टिट्यूएंट. व्होलाटाईल म्हणजे उडून जाणारे सगळे बाहेर पडू शकते, एक्सेप्ट रेसिड्यू फक्त शिल्लक राहतो. हॉट वेपर्स आर देन पास्ड अप. वेपर्स आपण पास केल्या, कशामधून पास करतोय, फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम which is a tall cylindrical tower containing small chimneys covered with a loose cap. As the vapors go up, they become gradually cooler and fractional condensation takes place at different heights of column. Higher boiling fraction condensed first, while the lower boiling fraction turn by turn. ज्याचं बॉइलिंग रेंज कमी आहे ते अगोदर बाहेर पडत आहे, ज्याचं बॉइलिंग रेंज जास्त आहे तो टर्न बाय टर्न काय होणार आहे, कम्प्लीट होतो. हे लक्षात काय सांगतो आपण, सांगा परत एकदा. काय म्हटलं, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. कुणाला म्हणतोय, द क्रूड ऑइल इज देन heated to about 400 degrees Celsius in iron retort, where all volatile constituents except residue are evaporated. The hot vapors are then passed up for fractionating column, which is a tall cylindrical tower containing small chimneys covered with loose cap. As the vapors go up, they become gradually cooler and fractional condensation takes place at different heights of column. Higher boiling fractions condense first, while lower boiling fractions turn by turn. हे लक्षात. नेक्स्ट काय, रेंज दिले. टॉपला कोण आहे तो गॅसेस आहे, त्यानंतर कोण आहे, पेट्रोलियम इथर आहे, त्यानंतर गॅसोलीन, नॅफ्ता, केरोसिन, डिझेल ऑइल, लुब्रिकेटिंग ऑइल. आणि या ठिकाणी कोण आहे, सगळ्यात जास्त टेम्परेचर असणारा सबस्टन्स कोणता आहे, ऍस्फाल्ट किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, और पेट्रोलियम. त्याच्यासाठी जी टेम्परेचर रेंज आहे अबोव 400 आहे. आणि कार्बनचं जे कंपोजिशन आहे C30 अँड अबोव आहे. काय म्हटलं, कार्बनचं कंपोजिशन आपण काय सांगणार आहे, C30 अँड अबोव. फर्स्ट कॉलम आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, नेम ऑफ फ्रॅक्शन. सेकंड आहे बॉइलिंग रेंज, अँड थर्ड आहे कंपोजिशन. बघा अटेंडन्स रोल नंबर 22 आहेत का, फास्ट 22 आहेत का बघा, ठीक आहे. नाही, नेक्स्ट रोल नंबर 39, 29, रोल नंबर 29, ठीक आहे. नाही, ठीक आहे. परत एकदा बघा 22